गुलामी गलों लाउणी है, पहला आनंदपुर घरे वड़ जाओ ते फिर मोटरसाइकिल एक पिंड विच एक ते 3 सवार ते 3 रिवाल्वर नवे लो। जेड़ा दा केस मेरे ते बनू, मेरी छिल लवे, बंद कट्टिया जावे, सारिया जावा, मैं चलूंगा। मरदे मुजाहिद दा भाग 14वां। मरदे मुजाहिद संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरावाले। सानू पता है, सारा कुछ पता है। संतां ने खुद कहा सी, जदों असीं जां साडे भरा बजुर्ग हो चुके ने जिहड़े संतां दे दर्शन करन लई जांदे सी तां पुछदे सी, संत जी हुक्म करो। तां संत कहंदे सी कि हुक्म की करां। रोज़ तां मैं कहना, मैं वार-वार कहना स्टेजां तो कि जिथे किते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी हुंदी दिखदी है, उहनूं तुसीं सोधा ला दो, गड्डी चाढ़ दिओ उहनूं। जिथे किते तुसीं किसे ग्रंथी नूं शराब पींदे देखदे हो जां कोई कर्म करदे देखदे हो, किरपान पाए नूं किसे नूं मिट्टी दे तेल दा पीपा पा के साड़ के मेरे कोल आ जाओ, मैं आपे जाना, मेरा काम जाने। ते हुक्म की करां तुहानूं। बड़े स्पष्ट शब्दां दे विच उन्हां ने कौम नूं सुनेहे दित्ते, ते उस दे बावजूद असीं फेर भी कित्थे अटके होए हैं। शहादत दा संकल्प जिहड़ी कौम दे खून दे विच है, जिहड़ी कौम दे जरासीमां दे विच है, ਉਹ कौम हुण किस राह वल चल पई है, ਉਹ कौम किस रस्ते ते खड़ी है, अज सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ जून 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਸ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। इस गल का संबंध जिहड़ी हुण असीं करन लगे हां, इसका संबंध भी संतां दे नाल सीधा जुड़दा। वो जिहड़ी लहर सी बहुत तेजी दे नाल उठी सी श्री हरमंदर साहिब दे हमले तो बाद, वो एजेंसियां दा शिकार हो गई, उहदे जाल च फस गई। एक सरकारी साजिश दे अधीन संत जरनैल सिंह दी शहादत नूं छुपाया गया ते उहनां नूं कौमी शहीद दे तौर ते उभरन ना दिता। बहुत सारियां जिहड़ियां खाड़कू ते जिहड़ियां असीं कहने कि जुझारू जथेबंदियां जो संत जरनैल सिंह जी दी संस्था सी जिहड़ी दमदमी टकसाल उहदा असर कबूलदियां सन, उन्हां ने बाबा जरनैल सिंह दे जिउंदे होण दा ते दुबारा प्रगट होण दा प्रचार इन्ने जोर शोर नाल कीता कि जिन्हां नूं पता सी, जिन्हां दे सामने संतां ने शहीदी दित्ती सी, अपनी शहादत दा जाम पीता सी, वो भी चुप करके रह गए। तो ਇਹਦਾ नतीजा की निकलिया, कोई भी नवी लीडरशिप उभर ना सकी ते पंथ दुखी खाड़कू संघर्ष दे विच घुसपैठ करते रहे ते उन्हां नूं मौका मिलता रहा संघर्ष दे विच घुसपैठ करन दा। खाड़कू जथेबंदियां च आपसी खिच्चोताण, एक जथेबंदक ढांचे ते अनुशासन की घाट ने इस लहर नूं खत्म करन च बहुत वड्डा योगदान पाया। पंथ प्रस्ती की गल करन वालियां नूं जिथे सरकारी दहशतगर्दी का शिकार होना पिया, ते उत्थे खाड़कुआं दे भेस च सरकारी एजेंटां ने भी उन्हां दे नाल कोई घट नहीं कीती। खाड़कू ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ भेस बना के जिहड़े रात नूं सच्चे सुच्चे नितनेमी सिखां दे घरे लंगर छकदे सन, उन्हां नूं सवेरे जाके दबोच लैंदे सन। उन्हां ते पुलिस थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ उन्हां ते तशद्दद कीता जांदा सी। उन्हां दीयां धीआं भैणां नाल बेपत्ती कीती जांदी सी ते प्रचार इह कीता जांदा सी कि खाड़कू सिंह ने। अखबारां दे विच प्रैस नोट इह दित्ते जांदे सन KPS गिल वर्गियां कोलों वल्लों कि खाड़कू सिंह अजिहे कार्य करदे ने, जबकि KPS गिल दे कैट बनाए हुए ये लोग खाड़कुआं दे भेस दे विच इह सारा वरतारा वरताउंदे सन। सो एक लीडर की कमी। जून 1984 तो बाद जो कारज संतां ने अध विचकारे रह गया सी, छड्डिया सी, उसनूं अगे उहदा सिरा फड़न वाला कोई नहीं सी हैगा। सिरा क्यों नहीं फड़न दिता किसी नूं अगे, क्यों नहीं आउण दिता? क्यों? क्योंकि एजेंसियां नूं भी पता सी, अकाली लीडरां नूं भी पता सी कि जे दमदमी टकसाल दा नेता हुण कोई जांबाज आगू अगे आ गया, जां सिखां दा कोई अजिहा अगे आगू आया जिस दी मिजा संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले नाल मिलदी होवे, तां फिर इन्हां ने सानू वो कुर्सी ते नहीं बैठ देना जिस जज्बातां नाल खेड के उन्होंने जिहड़ी कुर्सी हासिल करनी सी। हुण तां पूरे दा पूरा जिहड़ा लाभ है उसका शहादत दा श्री अकाल तखत साहिब दी, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दी,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਟੀਆਂ ਸੱਟੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਨ, ਸਿਆਸੀ ਮਹਾਰਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ, ਟੌੜੇ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਟਾਤੇ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਟੀਕਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰੋਮ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਟਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਧਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਟੌੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਟੌੜਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ? ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦਲ, ਟੌੜਾ, ਤਲਵੰਡੀ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਤੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ 8 ਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 6 ਤੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕੌਮ, ਹਿੰਦੂ ਫੌਜ, ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅਣਮੁੱਲੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਹਮਲਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏ ਨੂੰ। 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 5000 ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਰੀਆ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਪਿਆ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਕ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ।
ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 100% ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੱਖ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਖੜਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਉਹ ਪੰਥ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਖਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। 19ਵੀਂ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਪੱਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਜਿਹੜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1947 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 1947 ਦੇ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਮ ਜੀ ਸੂਝ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਸਗੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰਦਾ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਯੁੱਗ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ
ਇਸ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਉਲਟ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਆਪਣਾ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਚਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਬਜ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਉਸ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਦਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ 1984 ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟੱਕਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੱਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ 99% ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਣ। ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਕਸਲਾਈਟ ਸੀ, ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਸੀ ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਰੋਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ,
ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੰਬ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ RSS ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੋਹਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕੜੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਟਨ ਦੱਬਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਾ ਪੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਫਖਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਇਹ ਗਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਸੀ ਫਰੌਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਗਰੋਹ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸੰਤ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਦਲੇਰ ਸੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਗੱਭਰੂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਸਮੁਖ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਹਸਮੁਖ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੰਨਾ ਘੁਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਖੂਬ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ 1983 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੇ 1984 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਖੈਲ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਲਗੋਂ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲਜੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਾਥੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦੂਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਹਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਹਰੇ ਦੀ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਈ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਭਿਣਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਢੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਲਗੋਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੇ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅਲਗੋਂ ਕੋਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਏ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਤੋਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੋਰਤਾ, ਗੱਡੀ ਚੜਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰਚਰਨ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ, ਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਰ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਗਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤਾ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘੋ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਖਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 72 ਘੰਟੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ CRPF ਤੇ BSF ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ 2 ਤਰਫੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। 72 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਰਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ 'ਚ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸੰਪੂਰਨ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਆਰ.ਕੇ. ਧਵਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਿਰਫ ਕੱਦ-ਕਾਠ 'ਚ ਹੀ ਬੌਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਆਣਪ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੌਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਅਗੰਮੀ ਸੂਝ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਅਜਿੱਤ ਹੌਸਲੇ, ਸੂਰਮਗਤੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਆਂ ਤੇ ਭਖਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਭਰਤੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਬਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਮਸੀਹੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਮਸੀਹੇ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਮਕੋ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਮਗਰ ਸ਼ਾਨੇ ਖੁਦਾ ਤੁਮ ਹੋ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਬੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਆ ਸੰਤ ਫਲਾਣਾ ਜੀ, ਆ ਸੰਤ ਫਲਾਣਾ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਲਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਇਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਨਲਪ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ, ਅੱਧਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ 20-20, 50-50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਕਿੱਥੇ ਰੀਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ? ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਸਤਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਬੇ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਰੀਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਫੂਕਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹ ਭਰਤੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਕੌਮ ਦੁਬਾਰਾ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਮੂਰਖਪਣਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ।
ਤੇ ਦੀਵਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਉਦੋਂ ਖਿਲਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੂਰਜ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ, ਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਡੱਕਾ ਨਾ ਤੋੜਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲ ਡੱਕਾ ਨਾ ਸੁੱਟਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਫੇਰ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ 72 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਤਾੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ। ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਰਕੇ ਵੀ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੇ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ, ਤਲਵੰਡੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਲੀਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ, ਕਰਨਲ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ, ਮੇਜਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਪਰ ਬੇਈਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਂਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਨ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੌਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਗ ਕਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਨੀਕੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ। ਭਾਗ 14ਵਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।